Praise the Lord. Hallelujah. Greet to you, all of you, in the marvelous and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುಮಧುರವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Once again, welcome you into the live worship service of the Word of Victory Church. If you're watching Facebook or YouTube, share with others, so it will be a blessing for everybody. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿಯಾ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರೋರು ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. Praise be to God. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ Word of ಉಂಟಾಗಲಿ. God says, this is the day that Lord has made. We will rejoice and we will be glad today. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ದಿನವು ದೇವರಿಂದ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದಿಸೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. Let's turn our attention to book of Romans chapter 8 verse 1 and 2. Word of God says, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus Christ, who are not walk according to the flesh but according to the Spirit. ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯವು ಈಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದಾದ ನಿಯಮವು ನಿನ್ನನ್ನ ಪಾಪ ಮರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಿಯಮದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿತು. Amen. You need to understand, in the KJV that word is more expanded. In the Kannada that word is not there. It says very important, who are not walk according to the flesh but according to the Spirit. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, KJIಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಆತ್ಮದಿಂದ ನಡೆಯಲ್ಪಡುವವರು ಶರೀರದಿಂದ ನಡೆಯಲ್ಪಡುವವರು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. So what we are called for, number one thing, as a believer, as a child of God, God's word says, walk in the Spirit. Hallelujah. Therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರಲ್ಲ, ಆತ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. What is the condemnation? The word of God says, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. In the Gospel of John chapter 3 verse 16, turn our attention to Gospel of John chapter 3 verse 16 and 17. ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16 ಮತ್ತು 17ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Word of God says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, so whosoever believed in him should not perish but they have everlasting life. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Verse 17 says, God sent his son into the world not to condemn the world but world through him might be saved. 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನೆ ಹೊರತು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ. Hallelujah. So why Jesus came into this world? ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು? Jesus came into this world not to condemn the people but to save, give salvation to everyone. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Verse 18, 18ನೇ ವಾಕ್ಯ, that he that believes on him is not condemned. ಆದರೆ ನಂಬದವನಿಗೆ ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಹೆಸರು ನಂಬದೆ ಹೋದದರಿಂದ ಆಗಲೇ ತೀರ್ಪು ಹಾಗೆ ಹೋಯಿತು. But he that believed is not condemned, but he that believes is condemned already, because he has not believed in the name of the only son begotten of God. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನು ನಂಬದೆ ಹೋದದರಿಂದ ಆಗಲೇ ತೀರ್ಪು ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. The two things we need to understand. ಎರಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ No ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. condemnation for whom? ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ? He who that believes in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನಿಗೆ. But the word of God says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, but he has not believed in the name of Jesus Christ, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದವನಿಗೆ has already under the condemnation. ಈಗಾಗಲೇ ಆತನಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಆಗಿ That ಹೋಯಿತು. means there is a judgment is there. ಹೌದು, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇದೆ. Hallelujah. Listen carefully, very important thing. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಗಮನಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. Jesus came to give salvation. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದದ್ದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. But salvation is for everyone. But at the same time, if any person reject the salvation,
that is their personal choice. ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿದೆ. Yes, the word of God says. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Some people ask, why the loving God is judging the people. ಅನೇಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ? It is not God's decision, it is your decision. ಅದು ದೇವರ ತೀರ್ಮಾನವಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ. Verse 19. 19ನೇ ವಾಕ್ಯ. And this is the condemnation. The light is come into the world, but the men loved the darkness rather than the light, because their deeds were evil. ಆ ತೀರ್ಪು ಏನೆಂದರೆ, ಬೆಳಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. Come on, word of God says they choose to live in the darkness because the light of the gospel will expose their deeds. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಬೆಳಕು ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. Beloved, I want to tell you very important things with you. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. Jesus loves everyone. ಯೇಸು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. He is not only for one set of denomination or any Christians or anyone. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನು. He is for everyone. ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ. His heart is open for everyone. ಆತನ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. But my precious one, it is our responsibility to receive that grace by faith into our life. ಆದರೆ ಅಮೂಲ್ಯರಾದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ಈ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. Hallelujah. That's why the word of God says, therefore there is no condemnation those who are in Christ Jesus. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ತೀರ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. If you are in Christ Jesus, the word of God assures you no condemnation in your life. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮಗೆ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಲ್ಲ. Hallelujah. You have a surety, you have an assurance, eternal life is for you. ನಿಮಗೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ದೃಢತೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. Many people have a wavering mind, will I go to heaven? Will I get the eternal life? ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊಂದಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನಾ, ನನಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಗುತ್ತದಾ? I would like to say something very important thing. ನಾನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. If you are accepted Jesus Christ, ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಾದ್ರೆ, if you are led by the Holy Spirit in your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನೀವು ನಡೆಸುತ್ತಾ two ಇರುವುದಾದ್ರೆ, things are very important thing. Number one, Jesus must be your Lord and your Savior. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿರಬೇಕು, ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಬೇಕು. Second thing, according to Romans chapter 8 verse 14 says, those who are being led by the Holy Spirit, they are the sons of God. ಎರಡನೇದಾಗಿ ರೋಮ 8:14 ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. So if these things, two things are in your life, I can give you guarantee according to the word of God, you are already saved. Eternal life is already within you. You are assured for the heaven. ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. You are already passed from death to life in Christ Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಈಗ ಮರಣದಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀವು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ. You are passed from judgment to the eternal life in Christ Jesus. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Hallelujah. You passed from judgment to eternal life. ನೀವು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Amen. There is no judgment for you. ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಲ್ಲ. Believer, a child of God, I am telling to you, you only will get the reward judgment in the day of the Lord. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕರ್ತನ ದಿನದಂದು ನಿಮಗಿರುವಂತ ತೀರ್ಪು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಬಿರುದಿನ ತೀರ್ಪು. For the reward. ನಿಮಗೆ ಆ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಮಯ. Hallelujah. Now let's quickly go to the verse 2. Romans chapter 8 verse 2. ರೋಮ 8:2 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made you free from the law of sin and death. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದಾದ ನಿಯಮವು ನಿನ್ನನ್ನ ಪಾಪ ಮರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಿಯಮದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿತು. This is the good news. ಇದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ. You don't need to struggle in this area. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ You ಇಲ್ಲ. need to know the law of the spirit of life is working in my spirit. ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜೀವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದಾದ ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Hallelujah.
What is that life? ಯಾವುದದು ಜೀವ? That is called God kind of life. ಅದು ದೈವಿಕವಾದ ಜೀವ. Come on, there are a lot of signs happening all around the world about the coming of Jesus Christ. ಲೋಕದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. One thing I'm telling to you, he is coming very soon. ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆತನು ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ. Hallelujah. The church must be get ready for his coming. ಸಭೆಯು ಆತನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. But at the same time, you have a commission in this world, preach this gospel to the ends of the world. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕೆಂಬ ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ. Word of God says, my righteous shall live by faith. Quickly, let's turn our attention to Romans chapter 1 verse 16. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Here the word of God says, Apostle Paul says, I am not ashamed of the gospel of Christ. ಪೌಲನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುವಾರ್ತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುವವನಲ್ಲ. Why I am not ashamed about the gospel of Christ? ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ? Because it is the power of God unto salvation, whosoever believes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸುವಾರ್ತೆಯು ದೇವರ ಬಲ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು, amen, it is the power unto salvation. ಇದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಲವುಳ್ಳದ್ದು. Amen, it gives you the salvation. ಇದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. Amen. Not only that, verse 17 says, 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, for in that the righteousness of God is revealed from faith to faith. ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. What kind of righteousness? Not the works righteousness, but the finished work of Jesus Christ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ನೀತಿವಂತಿಕೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಂತ ನೀತಿವಂತಿಕೆ. Not through your good work, but through the finished work of Jesus Christ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಂತ ಕಾರ್ಯ. People of God, I want to share something very important. ಪ್ರಿಯರೇ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. What we need to live in this world, how we need to live in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು? Word of God says, my righteous shall live by faith. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. Whatever happens all around the world, but the good news for you and me, we shall live by faith. That's what we are called by God. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನೀತಿ ಇದೆ, ನಾವು ಅದರಿಂದಲೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವಂತವರು. Hallelujah. Get ready. We are not under the law of the sin and death. We are in the living in the law of the spirit of life in Christ Jesus. ನಾವು ಪಾಪಾಧೀನವಾದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. The law of the spirit of life in Christ Jesus has made us free from the law of sin and death. Romans chapter 8 verse 2. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಳೆದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧೀನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. So I'm encouraging you. I'm going to conclude here. Very important thing. The law of the spirit of life in Christ Jesus has made you free. You can live in the righteousness of God in this world, and you can prepare yourself for the coming of Jesus Christ. ಜೀವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಆದ ನೇಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಾಪ ಮರಣಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆ. Hallelujah. Amen. Heaven is for you. ಸ್ವರ್ಗವು ನಿಮಗಾಗಿ. Hallelujah. He is waiting. ಆತ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He is coming for the glorious church. ಮಹಿಮೆಯ ಸಭೆಗಾಗಿ ಆತನು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. May God bless you. This is the time I call upon Pastor John to come forward and lead us in worship. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಈ ಸಮಯ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಸಮಯ. ಸೇವಕರಾದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಅವರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ನಾನು Let us rejoice and celebrate the victory of Jesus. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸೋಣ. Amen. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸುಂದರವಾದ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಮೆಸೇಜ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿಯ ಸಭೆಯಿಂದ. ಈಗ ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ. ಯಾರು ನನಗೆ ಸ್ತುತಿಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 50ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವ
ದಾವೀದನು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ. ಗುಡಾರವನ್ನು ತರುವಾಗ ಅಭಿನಾದಾಬನ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಡಾರವನ್ನು ಒಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಗೆ ತಂದ. ಒಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಿಂದ ದಾವೀದನ ನಗರವಾಗಿರುವ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರುವಾಗ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆತನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ. ಹೇಗೆ ಸ್ತುತಿಸಿದ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅರಸ, ಆತನು ಯಾಜಕ, ಆತನು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ರು. ಆತನನ್ನು ಮರೆತು ಸ್ತುತಿಸಿದ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ದೇವರು. ನಾನಂತೂ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತೇ ನಾನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕಮಾನ್, ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ನಾನು ಮನಸೋತು ಹೋಗಲಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಗೀತದಿಂದ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ. ಕಮಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ವಿ ಗಿವ್ ಯು ಗ್ಲೋರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. Oh glory. Come on, clap your hands. ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಲು ನಾವೆಂದಿಗೂ ಮನಸೋತು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆತನು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುವಾತನು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲು ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಓ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಗ್ಲೋರಿ ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ಓ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ಓ ಅತಿಶಯ ದೇವರು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಅತಿಶಯ ದೇವರು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ಓ ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಕಾಯುವ ಕರ್ತನಿನೊಮ್ಮೆ. ಓ ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಕಾಯುವ ತಾನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸುಂದರ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಅಂದ ನನ್ನ ಚಂದ ಕೇವಲ ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಆತನನ್ನು ಯಾರ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದಾನ ಆತನಿಗಿರುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದು ಪರಲೋಕದ ಸೌಂದರ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಅಂದ ನನ್ನ ಚಂದ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನೀನೇ. ಕಮ್ ಆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ,
ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ಓಹೋ ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನ ಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನ ಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ. ಓ আমি আভারি রে, এই আবারি মানতো ইয়েশুলা, আমি আভারি রে, আবারি মানতো ইয়েশুলা, আমি আভারি মানতো ইয়েশুলা, আমি আভারি মানতো ইয়েশুলা, আমি আভারি রে, আহা আবারি মানতো ইয়েশুলা, ওরে আমি আভারি রে, আভারি মানতো ইয়েশু নামে, আমি আভারি রে, আভারি মানতো ইয়েশুলা. আরে কায়ালা পিয়ালা ইয়েশু নে দিলে, পিয়ালা ইয়েশু নে দিলে, রায়ালা জাগো ইয়েশু নে দিলে, রায়ালা জাগো ইয়েশু নে দিলে, আরে কায়ালা পিয়ালা ইয়েশু নে দিলে, রায়ালা জাগা ইয়েশু নে দিলে, আভারি রে, হে আবারি মানতো ইয়েশুলা, আমি আভারি রে, আভারি মানতো ইয়েশুলা, ইমামে আমি আভারি রে, আভারি মানতো ইয়েশুলা, আমি আভারি রে, হে আভারি মানতো ইয়েশুলা. গুনাচি মাফি ইয়েশু নে দিলে, গুনাচি মাফি ইয়েশু নে দিলে, নাওয়া জীবন ইয়েশু নে দিলে, নাওয়া জীবন, ইয়েশু নে দিলে, ও গুনাচি মাফি ইয়েশু নে দিলে, নাওয়া জীবন ইয়েশু নে দিলে, আভারি রে, হে আবারি মানতো ইয়েশুলা, আমি আভারি রে, আভারি মানতো ইয়েশু মে, আমি আভারি রে, হে আবারি মানতো ইয়েশুলা. अभी बोलो यीशु को जय बोलो. अभी जय बोलने का समय आया. ಈಗ ನಾವು ಜೈ ಹೇಳುವ ಸಮಯ. ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ? ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪೌಲನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಓ ನಮಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಫೆಸ 7ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭವಾದ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಜೈ ಹೇಳುವ. ಗ್ಲೋರಿ. अरे यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, अरे यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, हे जय बोलो, हाँ जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो. अरे यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, अरे यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय
यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, ओहो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो. ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಉಪದ್ರವು ಬರಲಾರದು, ಕೇಳೇನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂಭವಿಸದು ನನಗೆ. ಹೇ ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಉಪದ್ರವ ಬರಲಾರದು, ಕೇಳೇನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂಭವಿಸದು ನನಗೆ. ಲ 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 ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತವರೂರು ಪರಲೋಕವೇ ಹೌದು. ಓ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತವರೂರು ಪರಲೋಕವೇ ಹೌದು. ಬರಲಿರುವ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವ, ಓಹೋ ಬರಲಿರುವ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವ. देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, भागा 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 शैतान. ला 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 ला. इनमे ला 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 ला. La 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 la. ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಕೊರೋನಾವು ಬರಲಾರದು, ಉಪದ್ರವು ಬರಲಾರದು, ಕೇಡೇನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂಭವಿಸದು ನನಗೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, 91ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನನ್ನ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ 1000 ಜನರು, ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ 10,000 ಜನರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರು, ನಿನಗೇನು ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ನಂಬಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ 1000 ಜನರು, ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ 10,000 ಜನರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರು, ನಿಮಗೇನು ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿನ್ನ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೇ ಆದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೇನು ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವೇದ 118ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 17ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬದುಕುತ್ತಿ ಬದುಕಿ ಯೆಹೋವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಮಾಡುತ್ತಿ. ದೇವರು ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ದೇವದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ದೇವರವರ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಫಿಯರ್ ನಾಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಭಯಪಡಬೇಡ, ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ದೇವರು, ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ. ಆತನಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಆತನಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ಲವ್ ಯು. ಓ ಲಾರ್ಡ್, ಓ ಗಾಡ್, ಓ ಫಾದರ್, ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಓ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರು
ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವವು. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಯೇಸುವೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಕುರುಬನು, ನೀ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ. ಓಹೋ ನೀ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಕುರುಬನು, ನೀ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಯೇಸುವೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವವು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು, ಒಡೆಯನು, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ರಕ್ಷಕನು. ಓಹೋ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಯೇಸುವೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಯೇಸುವೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಓಹೋ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ. ಉಸಿರಾದ 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 ಯೇಸು, ನನ್ನ ಉಸಿರಾದ 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 ಯೇಸು, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸು, ಉಸಿರಲ್ಲೇ ಬೆರೆತೆ ನನ್ನ ಉಸಿರೇ ನಾನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ, ನನ್ನ ಉಸಿರೇ ನಾನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. Oh glory, thank you Lord, we love you. Oh ನಮ್ಮ ಉಸಿರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಶ್ವರವು, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ಶಾಶ್ವತವು. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಶ್ವರವು, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ಶಾಶ್ವತವು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಿಸುವಾಗ ಯೇಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ರಾಜ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಯ ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಯೇಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ. ಉಸಿರಾದ 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 ಯೇಸು, ನನ್ನ ಉಸಿರಾದ 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 ಯೇಸು, ನನ್ನ ಉಸಿರಾದ
ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಆಹಾರವು, ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಆಹಾರವು, ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಲು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆನು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಲು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆನು. ಉಸಿರಾದ 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 ಯೇಸು ನನ್ನ ಉಸಿರಾದ 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 ಯೇಸು, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸು, ಉಸಿರಲ್ಲೇ ಬರೆದೆ ಉಸಿರೇ ನಾನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ, ನಾನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಉಸಿರಾದ 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 ಯೇಸು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ. ಉಸಿರಾದ 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 ಯೇಸು, ನನ್ನ ಉಸಿರಾದ 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 ಯೇಸು, ಉಸಿರಾದ ಯೇಸು, ಉಸಿರಲ್ಲೇ ಬೆರೆತೆ ನನ್ನ ಉಸಿರೇ ನಾನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರೇ ನಾನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪೆ. ತಂದೆ, ಈ ಒಂದು ವೇಳೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸ್ತುತಿಸಿದಂಥವರ ಜೀವಿತವು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ತರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಭಾಗ್ಯದಾಯಕವು, ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ. ಮುಂದೆ ಇರುವ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಬದುಕಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮವೇ. ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಜೀವವಾಗಿ ಅದೇ. ನಿನ್ನ ದಾಸನನ್ನು ಕರ್ತ ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ತುಚ್ಛವಾದ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಾದರೆ, ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಅಂತಿರುವಿ. ಯೆರೆಮೀಯ 15:19 ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ದಾಸನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೇಳುವಂಥವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೇಳುವಂಥವರು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೇಳುವಂಥವರು ಆತ್ಮನಿಂದ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಘನವುಳ್ಳ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿರುವ ಪಾಸ್ಟರ್ ರೋಷನ್ ರೋಬರ್ ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. Thank you, Holy Spirit. Lord, we worship you. Glorify your name. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, 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 ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಜೀವಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ,
ಚಲಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನುಡಿಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಜೀವಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನಡೆಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ನುಡಿಯುವೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. Thank you, Father. Father, we worship you, glorify your name, we magnify your name, O God. ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. We are born into your presence, O God. We are surrounded by your angels. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನೀನು ಸಂತೈಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವುಳ್ಳದ್ದು, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವುಳ್ಳದ್ದು, ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕೀಲು ಮಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವಷ್ಟು ತೂರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ತೆರೆದದ್ದಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ, ನಾವು ನಿನ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ. 2 ತಿಮೋತಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆದನು. 10ನೇ ವಚನ. ಆತನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ಮರಣವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವವನ್ನು ನಿರ್ಲಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ನೀನು ಆಗಿರಬಹುದು, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸುಕೃತ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆತನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಶುದ್ಧರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆದನು. ಶುದ್ಧರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆದನು. ತನ್ನ ಕೃಪೆ, there is a grace. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆ ಕೃಪೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He has called you. ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಆತನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಸುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಕರೆದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಕರೆದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಕರೆದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನು ಕರೆದದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀನು ಎಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಕರೆದದಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆತನು ನೋಡಿದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಆತನು ಕರೆದದ್ದು. He has called you. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನೀನೊಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಂತ ನೀನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೀಳಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಾಪಿ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇವನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಪ ಅಂತ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಜನರು ನಿನಗೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈತನು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನೇನೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಗಾಡ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದರೂ ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇವೆ. ಹಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಯು ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್. ಎಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದೀಯೋ ದೇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀನು ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀನು ನಂಬಿದವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀನು, ಆದರೆ ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇವೆ. ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯು. ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ನೀನು ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಳೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಅಥವಾ ನೀನು ಪಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು. ಲುಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಲುಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ಆತನ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ನೋಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆಂದಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೇವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಆತನ ಪ್ಲಾನ್, ಯೋಜನೆ, ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಸರಿ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ. ಕೃಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆದಾಮನಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆವರಿಸಿತು. ರೋಮಾಪುರದ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಪಾಪಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜನ್ಮ ಪಾಪ, ಕರ್ಮ ಪಾಪ ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯೇಸು 2ನೇ ಆದಾಮನಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಪಾಪ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಶಾಪ, ನಮ್ಮ ಫೇಲಿಯರ್, ನಮ್ಮ ರೋಗ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಪಾಪರಹಿತನಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋದ. ಆತನು ಆ ಪಾಪವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಶಾಪಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ತಾನೇ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮರಣದ ಕಂಬವನ್ನು ಏರಿದ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ. ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆತನು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟ. ಸತ್ತವರ ಒಳಗಿಂದ ದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆತನು ಎದ್ದು ಬಂದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್. ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ, ಇದು ತೀರಿತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್. ದ ಸಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್. ಕರ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್. ಶಾಪ ಮುಗಿಯಿತು, ತೀರಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನಂಬುವುದಾದರೆ, ದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು 3ನೇ ದಿನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದಾದರೆ, ದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನಗೆ ನೀತಿಯು ದೊರಕಿತ್ತು. ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ God's own holiness is going to impart into your spirit. Through the blood of Jesus, ನೀನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ನೀನು ಕೇವಲ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ದ ಸಿನ್ ನೇಚರ್, ಪಾಪದ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಅದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಲ್ಲ. ದೇವರು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಶುದ್ಧರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆದನು.
ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗುವುದು? ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸುಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗುವುದು ಒಂದೇ, ಆತನು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನದಿಂದಲೇ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಈಗೋ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಎರಡದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. 10ನೇ ವಚನ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ದೇಹ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾದೆವು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ದೇಹವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾದೆವು. ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧರಾದೆವು? ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಶುದ್ಧರಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನ ಸುಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದಾನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀನು ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ನಂಬಬೇಕು. ಕೇವಲ ನೀನು ನಂಬುತ್ತಿ, ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಮಗನಾಗಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಮಗನಾಗಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. Once you accepted Jesus Christ, God declared you are holy. You are holy. ಹೇಗೆ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದನೋ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆತನ ಹಾಗೇ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. God see himself in you. Praise God. Because of the blood of Jesus, your spirit and God's spirit become one spirit. You have the life and nature of God. ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ದೇವರ ಜೀವವು ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವು ಇದೆ, ಅದು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಕೊಂಬೆ ಮರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮರ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಂಬೆ ಮರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಮರ ಕೊಂಬೆ ಒಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಒನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಲವ್. ಯು ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್. ಯು ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ರೈಚಸ್ನೆಸ್. ನೀನು ದೇವರ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದೆ, ನೀನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದೆ, ನೀನು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದೆ, ನೀನು ದೇವರ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿದೆ, ನೀನು ದೇವರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೊತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. ದೇವರಿಂದ ದೊರಕಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದೇವರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ? ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿರಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಶುದ್ಧರಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧರೇ? ಆತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಹೊಗಳಬೇಡ್ರಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ, ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕುಟುಂಬ, ಅದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀನು ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡಿಸಿಷನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅದನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡಿಸಿಷನ್. ಇವತ್ತು ನೀನು ಶುದ್ಧನಾದದ್ದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ, ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್, ನಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನೀನು ಆತನ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ನೀನು ಯಾವಾಗ ನಂಬುತ್ತಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರೆದ, ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಶುದ್ಧರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆದನು. 10ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆತನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಅನಾದಿ ಕಾಲ, ಜಗತ್ತುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ,
ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆದರೆ ದೇವರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಜಗತ್ತುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೇವಕರೇ, ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಸ್, ನನ್ನ ವಚನ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ. ಜಗತ್ತುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯದಾತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವರು. ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಜಗತ್ತುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯದಾತನ ರಕ್ತದಿಂದ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಜಗತ್ತುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲ. ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೈಂಡ್. ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡ. ಅದನ್ನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಪುನಃ ಅದೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. 2 ತಿಮೋತಿ 1:10. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ಮರಣವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವವನ್ನು ನಿರ್ಲಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಮರಣವನ್ನು ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಡೆತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟೈರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಬಾರ್ನೆಗೆನಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಅಥಾರಿಟಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ RTC ಇದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಕಳ್ಳರು ಅಥವಾ ಮೋಸಗಾರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಡೊಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಫ್ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಲೀಗಲ್. ಅವರು ಲೀಗಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲೀಗಲಿ ನಿನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೈಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಇಲಿಗಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ರೈಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮೋಸಗಾರರು ಅಥವಾ ವಂಚಿಸುವವರು ನಿನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಥಾರಿಟಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮರಣದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅವನ ಹೆಸರು ಸೈತಾನ. ದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ಮರಣಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನ್ನು ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ಆತನು ಸೋಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಥ್ರೂ ದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆತನು ಮರಣವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಲಯತ್ವವನ್ನು ಜೀವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವನದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಮೋಸಗಾರರು ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಡೊಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ RTC ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ಈ 1 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿನ್ನದು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಮರಗಳು ನಿನ್ನದು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮೋಸಗಾರರು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನ, ಸ್ವಾರ್ಥೆಯ ಪರಿಜ್ಞಾನ, ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ನ ಪರಿಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಏನು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ವಂಚಿಸುವ ಸುಳ್ಳುಗಾರನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನೀವು ರೈಟ್ ಆದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ವೈರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ವಂಚಿಸುವವರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವನು ಗದರಿಸುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಸ್ವಾರ್ಥಿಯ ಮೂಲಕ ಆತನು ಜೀವವನ್ನು, ನಿರ್ಲಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು. ಆತನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಸುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನೀನು ಇದ್ದೀಯೋ ಹಾಗೇ ಆತನು ನಿನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕಮ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆತನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅನೇಕರು ನಿನ್ನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿನ್ನನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕಮ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗುಡ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲವ್. ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲವ್. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಂಬು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಹೋದರ, ನೀನಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ, ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಆತನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆತ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ನನಗೋಸ್ಕರ 3ನೇ ದಿನ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಬಾಯಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನೆಂದು. ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಾದರ್, ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕರ್ತನೆ, ಯಾರು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ರೆಷನ್ಗಳು, ಸೂಸೈಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ by the power of the Holy Spirit. Lord, I release the anointing, I release the healing, oh God. Release your glory. Thank you, Lord, a protection. ರೈಟ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೈಟ್ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನೆ, ಯಾರು ಅಗತ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್, ಲಾರ್ಡ್, ಐ ರಿಲೀಸ್ ಯೋರ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಓ ಗಾಡ್. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬರಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಹೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೀವು ಬಿಗ್ ಜೆಯನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಿಗ್ ಜೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರವಾರ, ಮುಂಬೈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸುವಾರ್ತೆ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇವರ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, 24ನೇ ಮತ್ತಾಯ 12:14, ಈ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾರಲ್ಪಡುವುದು, ಆಗ ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸರ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಂಬಲ್ಪಡುವುದು, ಆಗ ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸುವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕು. ನಂಬುವುದು ಅವರ ಚಾಯ್ಸ್.
ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಅದು ಸಾರುವವರ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಗ್ ಜೆ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಜೆ, ನೀವಿದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರಿ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡುವ. ಆತನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮರಣವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಲತ್ವವನ್ನು, ಜೀವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಸುವಾರ್ತೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ವಶ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಯು.